ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح میں ابان کے ذریعے سے بات موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا تو یہ کام کرتے تھے، ان کی اپنی زمینیں تھیں کہ سبزی بیجا کرتے اور اس کو روزانہ جب وہ بڑی ہو جاتی تو منڈی میں جا کر فروخت کر دیا کرتے۔ آج اگر کوئی درزی ہو تو لوگ کہتے ہیں تو درزی ہے، کبھی اپنے پیر صاحب کو بھی کوئی سوٹ دیا ہے، کوئی جس طرح کا کوئی کاروبار کرتا ہو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کاروبار کرتا ہے، کیا کبھی اپنے استاد کو بھی جا کر یہ چیز دی ہے، اپنے پیر کو بھی دی ہے، اپنے امام کو بھی دی ہے یا نہیں دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ تم سبزی بیچتے ہو، کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی کوئی سبزی کا تحفہ پیش کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اتنا بتا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی پسند کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں کہ اے ہمارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد پھر جب سبزی بیجنے کا موقع آیا انہوں نے کوئی اور چیز نہیں بیچی، اپنی ساری زمین میں صرف کدو بیچنا شروع کر دی۔ جب بڑے ہوئے تو آپ وہ صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھ کے جاتے تھے تو کرتے کیا تھے، ان کا جو رومال تھا جسے ہم ایک پڑھنے کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جو رومال تھا جو ہر وقت وہ اپنے گلے پر رکھا کرتے تھے، اس کو اٹھتے جا کر اس رومال کے اندر پوری زمین میں پھر کر جو سب سے اچھے، سب سے نرم اور سب سے اعلیٰ قسم کے کدو شریف ہوتے وہ اس میں رکھتے، اس کو باندھ لیتے، اس کے بعد پھر ٹوکرا لاتے اور ایک تواتر کے ساتھ شروع سے لے کے ایک لیول کے ساتھ پھر باقی کدو اتار کر اس کے اندر ٹوکرے کے اندر رکھتے، منڈی چلے جاتے، وہ پرنا جس کے اندر کدو شریف ہوتے وہ اپنے سینے کے ساتھ سارا دن باندھے رکھتے، لگائے رکھتے، اور باقی جو ٹوکرے والے کدو ہوتے ان کو جا کر منڈی میں فروخت کر دیتے۔ جب فارغ ہوتے تو وہ کدو شریف جو کپڑے کے اندر رومال کے اندر بندے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ لے کر پیش ہو جاتے۔ اب وہ روزانہ ہی تحفہ لے کر آ جاتے، ایک دن کی اب چھٹی نہیں کرتے تھے، روزانہ اٹھتے، اب روزانہ کا ان کا معمول بن گیا، روزانہ صبح اٹھنا، جو سب سے اعلیٰ کدو شریف ہوتے وہ کپڑے میں باندھ دیتے، باقی جو ایک لیول کے ساتھ تواتر کے ساتھ باقی سارے اتار کر ٹوکرے میں رکھتے اور روزانہ جا کر بیچنا شروع کر دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ انہوں نے تحفہ دینا شروع کیا تو ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا بلال لگتا ہے ظاہر کو کسی نے بتا دیا ہے، مجھے کدو شریف بڑا پسند ہے، تو یہ روز ہی کدو شریف لے کے آ جاتا ہے، اور اس کی حضور حکم فرمائیے کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جب بھی ظاہر تحفہ لے کر آئے گا ہم بھی اسے کوئی تحفہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ان کا روزانہ کا روٹین تھی، وہ روزانہ آتے تھے، وہ اگلے دن ہی آ گئے۔ جب وہ اگلے دن لے کر آئے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال جب کھجوریں لے کر آؤ، کھجوریں لے کر آئے میرے آقا علیہ السلام نے بدلے میں تحفہ کھجوریں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے باہر نکلے، کھجوریں کھائیں، کھجوروں کی گٹھلیاں ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب اگر آج ایک عام بندے کی یاری، ایک عام بندے کی دوستی کسی چودھری کے ساتھ لگ جائے، کسی ایم پی کے ساتھ، کسی ایم این اے کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ لگ جائے تو وہ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہے کہ لوگوں چودھری میرا یار ہے، لوگوں ایم پی اے میرا یار ہے، ایم این اے میرا یار ہے، وزیر میرا یار ہے، صدر میرا یار ہے۔ وہ کتنے مقدم والا غلام ہے جس کا یار بھی نبیوں کا امام ہے۔ وہ جب باہر نکلے تو اب ہر طرف جدھر جاتے یہی کہتے جاتے ہیں لوگوں نبی سے میری یاری لگ گئی ہے، نبی میرا یار ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ظاہر اس طرح نہ بولا کر، کہاں تیری ذات، کہاں نبی کا مقام، تو کہاں نبی کہاں؟ وہ شاعر نے کیا بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تو کجا من کجا، آقا آپ کہاں میں کہاں۔ کاظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ویکھن کو ساڈے ورگا اور اسی قدم اس مول دے، پتھر لال دے پاری وگدے، خود کنڈیاں نال نہیں کھلدے، جو اسرار حضور تے کھلے ہر ایک تے نہیں کھلدے، اعظم وہ عرشاں تے ٹردا اسی وچ گلیاں تے رلدے۔ تو وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح نہ بولا کر، کہاں تیری ذات، کہاں نبی کا مقام۔ اس طرح کہتا ہے کہ نبی میرا یار ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں بات جھوٹی نہیں کرتا، یہ گٹھلیاں دیکھ لو، یہ ان کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں جن کو ہاتھ میرے آقا نے لگائے ہیں، یہ مجھے حضور نے عطا فرمائی۔ اب وہ ان کا معمول بن گیا، منڈی جاتے وہاں جا کر بھی اپنی یاری کا اعلان کرتے، جدھر جاتے یہی کہتے جاتے کہ لوگوں نبی میرا یار ہے، میں نبی کا یار ہوں۔ لوگوں نے آگے سے
ताने देना शुरू कर दिए कि तू कौन है, तेरी तो जात ही कुछ नहीं, तू कहता है कि नबी मेरा यार है। जब लोगों ने ताने देना होते तो वो सुनते तानों को और रोना शुरू कर देते। रोजाना का ये मामूल बन गया, वो जिधर जाते अपनी यारी का ऐलान करते, लोग आगे से ताने देते, फिर वो रोना शुरू कर देते। एक दिन किसी सहाबी ने देखा, आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, हुजूर आपका गुलाम है, आपकी और अपनी यारी का ऐलान करता है, लोग आगे से ताने देते हैं, रोना शुरू कर देता है। हुजूर ने फरमाया क्या होना चाहिए? अर्ज़ की हुजूर उसे मना कर दें, वो आपकी और अपनी यारी का ऐलान सरेआम न किया करे। वो आपका दोस्त है तो आपको पता है और उसे भी पता है, तो वो सरेआम ऐलान क्यों करता फिरता है? फिर लोग उसको ताने देते हैं, फिर इतना रोता है, हिचकियाँ बन जाती हैं। तो इसे कहें कि ये ऐलान ही न किया करे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया गया तो वो रहमतुल लिल आलमीन, जिनसे बकरियों का रोना देखा नहीं जाता था, जिनसे ऊँट की शिकायत जिन्होंने पूरी फरमा दी, ऊँट का रोना देखा न गया, जिनका जो पत्थरों को रोता देखते तो उन पे भी करम फरमाते, जो दरख्तों को रोता देखते तो उन पे भी करम फरमाते, जिनका कलमा पत्थर भी पड़ा करते, जिनके पास दरख्त भी आया करते, जो जानवरों की मुश्किल कुशाई फरमाते थे, जिनके पास हिंदी ने ये कहा कि मैं बंदी हूँ, मुझे आज़ाद फरमाए, मेरे बच्चों को दूध पिला के आना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी भी इस तड़प को बर्दाश्त न किया गया। तो कैसे हो सकता था अपने सहाबी की तड़प को बर्दाश्त कर लेते? कैसे हो सकता था अपने सहाबी को उसके हाथ में छोड़ देते? हज़रत बिलाल को बुला के कहा, बिलाल ये तो नहीं होगा कि मैं उससे कहूँ मेरी और अपनी यारी का ऐलान न करे, अलबत्ता इतना ज़रूर होगा, कल जब सुबह होगी वो मंडी जाएगा तो हम भी मंडी जाएंगे, उसकी और अपनी यारी का ऐलान अपनी ज़ुबान से करके आए। हम वहाँ जाकर ऐलान करेंगे, हाँ ये हमारा दोस्त है। सुबह हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल के साथ मंडी चले गए। हज़रत ज़ाहिर पहले मंडी गए हुए थे, वहाँ कल मुशरिक बेच रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ लाए, और जिस तरह के बंदे अक्सर इस तरह करते हैं कि दूसरे की यहाँ पीछे से हाथ निकाल कर उसकी आंखों में रखते हैं और कहते हैं बता मैं कौन हूँ, पूछता है या नहीं पूछता। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए, आकर उनके यहाँ से हाथ निकाल कर उनकी आंखों पे रखे और फरमाया बताओ मैं कौन हूँ। तो हज़रत ज़ाहिर ने आपकी बात का जवाब न दिया। अब ये ना सोचिएगा कि फिर पता न चला। सहाबा तो ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, जहाँ से खुशबुएं आ जाती पता चल जाता आत्मा यही मौजूद है, जहाँ से खुशबू आ रही है। तो हज़रत ज़ाहिर पहले आहिस्ता आवाज़ से सलाह लगा रहे थे, लोगों को कद्दू ले लो, लेकिन जब मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख के आंखों पर तो आवाज़ ही बुलंद निकालना शुरू कर दी। बड़ी बुलंद आवाज़ से कहने लगे, लोगों को कद्दू ले लो, आज बड़े अच्छे हैं, अगर आज नहीं लोगे तो पछताओगे। लोग मुतवज्जे हो गए, हज़रत ज़ाहिर आवाज़ें देती जा रहे। मेरे आक़ा फरमाते हैं बताओ मैं कौन, लेकिन उनकी बात का जवाब नहीं देते। वजह क्या है? वो बुलंद आवाज़ें निकाल कर ज़माने वालों को बुला रहे थे, ऐ लोगों मुझे ताने देते थे नबी मेरा यार नहीं है, आज देख लो वही महबूब है, आज आके मेरे साथ जफ्फा लगा के खड़ा हुआ है, वो खुद मेरे साथ मेरी कमर के साथ अपना अलम नशरह का सीना लगा के खड़ा हुआ है। आज देख लो आकर ये वही नबी है जिसके बारे में तुम कहते थे मेरी इससे यारी नहीं लग सकती, देखो आज मेरे साथ आके खड़े हुए हैं। वो आवाज़ें लगाते रहे। मेरे आका के साथ वो सलाम ने सोचा अगर मैं खुद पीछे ना हटा तो इसे तो निस्बत मिली हुई है, ये नहीं कहेगा कि या रसूल अल्लाह आप हैं। वो हज़रत ज़ाहिर कहते मैं दिल में ये सोच रहा था अगर मैंने ये कह दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मेरे आका ने जो मेरे साथ अपने जिस्म को लगाया हुआ है ये छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे। यही उसूल है ना, बंदा आंखों पे हाथ रखे हम बता दे तो फलां है तो वो छोड़ देता है। तो कहते मैं ये सोच के ना बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर मैंने बता दिया तो वो हाथ छोड़ देंगे, मेरे जिस्म से पीछे हट जाएंगे। तो जितनी देर आपका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लगा हुआ है ये मेरी खुशकिस्मती है। मिलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हटे, फिर आकर हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ के ऐसे बुलंद करके फरमाया मंडी वालों कद्दू तो ले रहे हो, कोई ऐसा है जो मेरा गुलाम खरीदना चाहता है, कोई है जो मेरा गुलाम खरीदे। तो ये आका सलाम के वो अल्फाज हैं जिन अल्फाज से मेरे आका सलाम ने सरेआम ऐलान कर दिया कि ये बिल्कुल सच्चा है, ये मेरा यार है, ये बात गलत नहीं है जो ये कहता है कि मेरा यार है, ये मेरा गुलाम है, मेरा यार है, कोई है जो इसको लेना चाहता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे गरीब को किसने लेना है? मेरे आका सलाम फरमाते हैं चुप कर जाओ, कोई जितना भी गरीब हो जब मेरे दामन में आ जाता है सारी कायनात की दौलत उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती है। अब तुम्हें